Happy evening, my dear friends. Now what we are going to do is the seventh idiomatic sentences, group of sentences we are going to see. The first one is the swan song. 60-second idiomatic phrase, the swan song. It means the last program. Whoever does the last program, it is called the swan song. Here, what is it given? The last and final creation of protection. The swan song of Michael Jackson dance was a great hit. The last program of Michael Jackson was a great hit. He died. The last program was a great hit. That's what it's called. The swan song means the last hit. Tall talk is a wonderful word, idiomatic phrase. Tall talk means what? Talking something more than what exactly it is. Exaggeration. Talking more than the truth. He is lying. It says, my friend always gives a tall talk about his experience in a foreign country. So my friend worked in a foreign country, especially in Dubai. He comes there and says, he has experienced this and that, something which is more than the truth. So tall talk means telling something more than the truth. It is called tall talk. And next, by fits and start means regular, not continuous. Fits and start means not regular and not continuous. So here, what is the sentence given here? In business, if you work by fits and starts, he may become bankrupt. So by fits and start means not regular and not continuous. By fits and start. In business, you cannot be fits and start. You have to be very sincere. Fits and starts means he is not regular. So he will end up in bankrupt. Bankrupt means what? Businesses are going under loss. Coming here, 65th point. A moot point. What do you mean by moot point? A point to be debated. Moot point means a point to be debated. For example, love marriage or fixed marriage, city life or village life. So all these topics are a moot point in the sense it's a debatable. A point to be debated. So reducing the age of marriage for girls from 18 to 16 is a moot point. Is a moot point means it is something to be discussed. See, boys 21, girls 18. So reducing, it is a moot point means it is something to be debated. Coming here, to have feet of clay. What do you mean by this? To have a feet of clay. In your leg, you have feet of clay in the sense, a lot of faults. You have done a lot of mistakes. Most of the politicians have feet of clay. Most of the politicians have feet of clay in the sense they are corrupt. They are not good. So coming here, white elephant, wonderful word. Anything which is less use and more expenditure. White elephant, very important word. Having a car and maintaining it, it is a white elephant for me. So white elephant means it is something which is costly. See, I am an unemployed person. Okay, I am a young man going to get married. Suppose my father-in-law buys and gives me a car, future father-in-law. He buys and gives me a car. So I don't have income for my own self. Then how can I manage the car? So it becomes a white elephant. White elephant means something which is very expensive, unable to manage for no rhyme or reason. Not for any reason. So age 68, for no rhyme or reason means not for any reason. For no rhyme or reason he gets angry. For no rhyme. Rhyme means what? Rhythm means what? Rhymes. Rhymes means what? Rhymes. Something. Same type of sentences. Ending word. Tirukural is a rhyme. So, for no rhyme or reason he gets angry. A gentleman at large, a person who we cannot believe. A gentleman at large means a man whom we cannot believe. My friend is a gentleman at large with regard to financial commitments. Regarding finance, we cannot believe him. Regarding money, we cannot believe him. So, my friend is a gentleman at large. Next, on that score, what do you mean by that? For that particular person getting a loan from bank, on that score, don't bother, I will help you. For that particular reason. So on that score means on that point. On that score means on that point. So my dear friends, so far we have idiomatic phrases. Swan song means the last program. Tall talk means telling lies. And by fits and start means not continuous, not regular. And moot point means a point to be debated. To have feet of clay means you are at the faults. White elephant means it's very expensive. For no rhyme or reason means for not any reason. A gentleman at large means a person whom we cannot believe. On that score means on that point. Hope you are able to understand. Now I request Miss Aruna to come forward and she'll be giving a Tamil explanation and she'll be asking question also. Be ready with the answers. Yes. வணக்கம்.
இப்போ நம்ம idioms and phrases சொல்லக்கூடிய மரபு வாக்கியங்களும் மற்றும் சொற்றொடர்களுடைய 7வது பகுதிக்கு வந்துட்டோம். 62வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the swan song. இதனுடைய பொருள் என்ன? the last and final creation of production. கடைசியாக நம்ம ஒரு படைப்பு படைத்திருந்தால் அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் the swan song ன்னு பயன்படுத்துவாங்க. the swan song of Michael Jackson dance was a great hit. மைக்கேல் ஜாக்சன் கடைசியாக படைத்த அவருடைய நடனம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரபலமானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 63வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டால் டாக். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சொற்றொடர், அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சொற்றொடர். அதனுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்கிங் மோர் தென் த ட்ரூத். அதாவது ஒரு உண்மைக்கு மீறி மிகைந்து பேசுதல் வந்து மிகைப்படுத்தி பேசுதல் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா டால் டாக்னு சொல்லுவோம். My friend always gives a tall talk about his experience when he worked in a foreign country. அதாவது என்னுடைய நண்பன் வந்து வெளிநாட்டில் வேலை செய்த அனுபவத்தை பற்றி மிகைப்படுத்தி சொல்லுவான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 64வது சொற்றொடர் பார்த்தீங்கன்னா பை ஃபிட்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட். இதனுடைய பொருள் என்ன? நாட் ரெகுலர் அண்ட் நாட் கண்டினியூஸ். முறையாக இல்லாதது, தொடர்ச்சியற்றன்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம இந்த பை ஃபிட்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துவோம். அதை பயன்படுத்தி இப்போ நம்ம ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம். இன் பிஸ்னஸ் இஃப் யூ ஒர்க் பை ஃபிட்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் வி மே பிகம் பேங்க்ரப்ட். அதாவது நம்மளுடைய வியாபாரத்தில் நம்ம வந்து முறையாக இல்லாமல் தொடர்ச்சியற்ற இல்லாமல் நம்ம வேலைகள் செய்தால் நம்மளுடைய வியாபாரம் வந்து நஷ்டத்தில் முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பேங்க்ரப்ட்னா நஷ்டம். 65வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூட் பாயிண்ட். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சொற்றொடர். அதனுடைய பொருள் என்ன? பாயிண்ட் டு பி டிபேட்டட். வாதாடக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நம்ம என்னன்னு சொல்வோம்னா ஆங்கிலத்தில் மூட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். ரெடியூசிங் த ஏஜ் ஆஃப் மேரேஜ் ஃபார் கேர்ள்ஸ் ஃப்ரம் 18 to 16 இஸ் அ மூட் பாயிண்ட். அதாவது பெண்ணின் திருமண வயது 18 16 மாற்றுவது பற்றிய விஷயம் வந்து இன்னும் வாதாடக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 66வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ஹேவ் ஃபீட் ஆஃப் கிளே. இதனுடைய பொருள் என்னன்னா லாட் ஆஃப் ஃபால்ஸ், ரொம்ப குறைகள் இருக்கக்கூடிய, பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய அப்படின்னு நீங்க தமிழ்ல சொல்லும்பொழுது அது ஆங்கிலத்தில் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா டு ஹேவ் ஃபீட் ஆஃப் கிளேன்னு பயன்படுத்துவாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த பொலிட்டீஷியன்ஸ் ஹேவ் ஃபீட் ஆஃப் கிளே. அதாவது அரசியல்வாதிகளிடம், முக்கால்வாசி எல்லா அரசியல்வாதிகளிடம் பிரச்சனைகள் இருக்கிறது, தவறுகள் இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 67வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் எலிஃபென்ட். இதனுடைய பொருள் என்ன? எனிதிங் விச் இஸ் லெஸ் யூஸ் அண்ட் மோர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க, அதை வந்து அதிக செலவு பண்ணி வாங்குறீங்க, ஆனால் அதை அதிகமாக பயன்படுத்துறது இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்லும் பொழுது அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஒயிட் எலிஃபென்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஹேவிங் எ கார் அண்ட் மெயின்டைனிங் இட் இஸ் அ ஒயிட் எலிஃபென்ட் ஃபார் மீ. அதாவது ஒரு காரை வாங்கினேன், அதிக விலை கொடுத்து நான் வாங்கினேன், அதை ஆனால் நான் வந்து அதை அதிகமாக பயன்படுத்தவில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 68வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் நோ ரைம் ஆர் ரீசன். அதாவது இதனுடைய பொருள் என்ன? நாட் ஃபார் எனி ரீசன், எந்த காரணமும் இல்லாமல் அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்ல விரும்புனீங்கன்னா அது ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் என்ன சொற்றொடர் பயன்படுத்தணும்னா ஃபார் நோ ரைம் ஆர் ரீசன். ஃபார் நோ ரைம் ஆர் ரீசன் ஹி கெட்ஸ் ஆங்கிரி. ஒரு காரணமே இல்லாமல் அவன் அடிக்கடி கோவப்படுறான் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து இந்த வாக்கியத்துடைய பொருள். 69வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்க ஜென்டில் மேன் அட் லார்ஜ். இதனுடைய பொருள் என்னன்னா a person who we cannot believe, ஒருத்தங்களை நம்பவே முடியாது அப்படின்னு நீங்க சொல்வீங்கல்ல, அது ஆங்கிலத்தில் நீங்க சொல்லும் பொழுது a gentleman at large பயன்படுத்தணும். my friend is a gentleman at large with regard to financial commitments. என்னுடைய நண்பன் வந்து பணம் சம்பந்தமான விஷயங்கள்ல அவனை நம்ப முடியாது, ஒரு சில நேரங்கள்ல வேற மாதிரி நடந்துப்பான் அப்படின்றத இந்த வாக்கியத்துடைய பொருள். 70வது சொற்றொடருடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் தட் ஸ்கோர். அதனுடைய பொருள் என்ன? ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ரீசன், ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்தினால, இந்த காரணத்துக்காக அப்படின்னு நீங்க சொல்ல விரும்புனீங்கன்னா அது ஆங்கிலத்தில் ஆன் தட் ஸ்கோர்னு பயன்படுத்தணும். 70வது சொற்றொடருடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் தட் ஸ்கோர். அதனுடைய பொருள் என்ன? ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ரீசன், ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்தினால, இந்த காரணத்துக்காக அப்படின்னு நீங்க சொல்ல விரும்புனீங்கன்னா அது ஆங்கிலத்தில் ஆன் தட் ஸ்கோர்னு பயன்படுத்தணும். கெட்டிங் அ லோன் ஃப்ரம் பேங்க் ஆன் தட் ஸ்கோர், டு நாட் பாதர் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. அதாவது ஒரு வங்கியிலிருந்து கடன் வாங்குவதை பற்றி நீ கவலைப்படாத, அந்த காரணத்திற்காக நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் நம்ம 62 70 சொற்றொடர்களையும் அதனுடைய பொருள்கள், அதை அமைத்து ஒரு சில வாக்கியங்களையும் பார்த்துருக்கோம். இப்போ இங்கே இருக்க எல்லாருமே வந்து அந்த ஒரு சில சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நம்மளுக்காக வாக்கியங்கள் சொல்ல போகிறாங்க. முதலாவது நம்ம மிஸ்டர் ரஞ்சித்தை கேட்போம். உங்களால் இந்த சொற்றொடர்கள் பயன்படுத்தி வாக்கியங்கள் அமைக்க முடியுமா? By fits and start, not regular and not continuous. In cricket, if we play by fits and starts, we may get dismissed. சரியாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க. நம்ம இப்போ மிஸ் பத்மபிரியாவை கேட்கலாம். White elephant, anything which is less use and more expenditure. Having a bike and maintaining it is a white elephant for me.
கரெக்டா பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அடுத்து நம்ம மிஸ் சரஸ்வதி வந்து ஒரு சில சொற்றொடர்கள் பயன்படுத்தி வாக்கியங்கள் சொல்ல போறாங்க. நம்ம எல்லாம் கவனிக்கலாம். Tall talk, talking more than the truth. My sister always gives a tall talk. For no rhyme or reason, not for any reason, for no rhyme or reasons, she always laughs. சரியாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க. மிஸ்டர் அருண், உங்களால் ஒரு சில சொற்றொடர்கள் பயன்படுத்தி சொல்ல முடியுமா? Tall talk, talking more than truth. He gave a tall talk about his journey. சரியாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இங்க இருக்கவங்க எப்படி அந்த சொற்றொடர்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தி ஒரு சில வாக்கியங்கள் நம்மளுக்கு சொன்னாங்களோ அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து இந்த சொற்றொடர்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தி நல்ல வாக்கியங்கள் அமைக்கணும். உங்களுடைய ஆங்கிலம் வந்து மேலும் சிறப்படைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி நேயர்களே.